Hi friends, I welcome all new subscribers. Welcome to my new video on my travel to Pench Reserve Forest. This is a 2-day trip. I started from Hyderabad by flight and reached Nagpur. From Nagpur to Pench, I went in a car. The tiger posters and Haldiram sweet shop and orange tree installation and an installation of tiger with waste materials welcomed me in Nagpur. I started from Nagpur and it took almost 2 hours to reach Pench. On the way, I stopped for breakfast. Let us go to Pench Reserve Forest. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ ట్రిప్కి స్వాగతము. నేను హైదరాబాద్ నుంచి నాగ్పూర్కి మార్నింగ్ ఫ్లైట్లో స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళాను. అక్కడ నుంచి పెంచ్కి కార్లో వెళ్ళాను. ఎయిర్పోర్ట్లో అడుగు పెట్టగానే నాగ్పూర్లో అక్కడ పోస్టర్స్ కనిపించాయి టైగర్స్వి. అంతేకాకుండా బయట టైగర్ ఇన్స్టలేషన్ ఒకటి కనిపించింది. ఇంకా ఆరెంజెస్, నాగ్పూర్లో ఆరెంజెస్ బాగా పండుతాయి, అందుకని ఒక ఆరెంజ్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా కనిపించింది, ఆరెంజెస్ చెట్లు అనమాట. ఆ తర్వాత దారిలో కార్లో వెళ్తుంటే దారంతా పెంచ్ రిసార్ట్స్, డిఫరెంట్ రిసార్ట్స్ నేమ్ ప్లేట్స్ అవన్నీ కనిపించాయి. అవన్నీ దాటుకుంటూ మేము దిగిన పెంచ్ జంగిల్ రిసార్ట్కి వెళ్ళాము. మేము 2 సఫారీస్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఈవినింగ్ సఫారీ వెళ్ళిన రోజున నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6th మార్నింగ్ సఫారీ బుక్ చేసుకున్నాము. మరి ఆ రిసార్ట్కి వెళ్ళగానే మాకు పెద్ద పెద్ద వుడ్ స్పైడర్స్ కనిపించాయి. పెంచ్ జంగిల్ క్యాంప్లో ఉన్నాము. చాలా మంచి రిసార్ట్, చాలా పీస్ఫుల్గా క్వైట్గా అట్మాస్ఫియర్ చాలా బాగుంది. మేము వెళ్ళగానే అక్కడ ఇంకా టర్టిల్స్ కనిపించాయి 3. మమ్మల్ని చూడగానే నీళ్ళల్లోకి జంప్ చేసేసాయి. మన కాటేజ్ పక్కనే లేక్ ఉంది. అక్కడే ఒక కింగ్ ఫిషర్ కింద నుంచి అరుస్తుంది, అక్కడే కూర్చుని ఉంది. అలాగే 7 సిస్టర్స్ కూడా వెనకాల చిరిప్ చేస్తున్నాయి. అదండి, మనం వెళ్దామా? సఫారీ టైం అవుతుంది. మరి రూమ్లో లగేజ్ పెట్టుకుని డైనింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళి లంచ్ చేసాము. ఆ చుట్టుపక్కలంతా గ్రీనరీ చాలా అందంగా కనిపించింది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ సఫారీకి వెళ్తున్నాము. లెట్స్ గో. లంచ్లో మేము 2 సఫారీలు తీసుకున్నాము. ఆఫ్టర్నూన్ సఫారీ ఒకటి, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సఫారీకి కూడా వెళ్ళాము. We have taken an afternoon safari in buffer zone, Kawasa buffer zone near Turiya Gate. Let's go. ఇక్కడ తురియా గేట్ దగ్గర బఫర్ జోన్లో మేము ఆఫ్టర్నూన్ సఫారీ తీసుకున్నాము. అక్కడికి వెళ్ళాము అందరం కలిసి. గైడ్ చెప్తాడు ఈ ఏరియా గురించి, వినండి. दीपावली के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. आपका खवासा के बफर जोन में स्वागत है, जो कि 768 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है. देखते हैं हम लोग अभी इसमें क्या होता है. पेंच का एक ये टूरिया गेट और खवासा गेट का ये 1168 स्क्वायर किलोमीटर में होता है, जिसमें से एक ये हमारा टूरिया जोन का एक बफर जोन है, जो कि 768 स्क्वायर किलोमीटर में है. टाइगर के अलावा लेपर्ड भी देख सकते हैं, बाकी के हर्बीवोरस एनिमल्स भी देख सकते हैं. अच्छा. तो हम लोग यहाँ पर जैसे पेंच में यहाँ पर खवासा बफर जोन में सफारी कर रहे हैं. यहाँ पर लगभग 18 टाइगर का काउंटिंग हुआ था, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काउंटिंग है. तो जो कि ऑफ रूट में भी टाइगर होते हैं, तो जिसमें से हम लोग इजीली देखने वाले यहाँ पर जो रूट के में हम लोग जो देखते हैं, सप्ताह भर में जो काउंट होता है, उसमें हम लोग 5 से 6 टाइगर मिलते हैं, हम लोग उसको देख पाते हैं. इस सामने में जो पेड़ देख रहे हैं, इंडियन घोस्ट ट्री है. हाँ जी, घोस्ट ट्री, इंडियन घोस्ट ट्री. ये 2 मिनट पेड़ में एक खासियत होती है, देख सकते हैं उस पेड़ में जो शाखा है, देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो सूख रही है, सूखते जा रही है. वो पेड़ में एक खासियत है कि खुद से सुखाता है, क्योंकि उस शाखा की उसको आवश्यकता ही नहीं है. और ये हमेशा रॉक या चट्टान में ही होता है. ये अपने पूरे सीजन में 3 रंग बदलते हैं. 3 रंग. तो ठंडियों में ये पूरा वाइट कलर का हो जाएगा, बारिश में ग्रीन कलर का रहता है, उसका जो बाहर का को चेंज होता रहता है. समर सीजन में पिंक कलर का हो जाएगा. इसकी लीव्स होते हैं ना, ये काफ़ी कुछ ही दिनों के लिए होते हैं, बाकी फिर पूरा सीजन ये विदाउट लीव्स रहते हैं. ठीक है, चलो भाई. सफारी कराने का ये मेन उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग को एनिमल साइटिंग कराएं. वैसे फॉरेस्ट का तो ये रूल है कि भाई आप लोग जंगल दिखा रहे हैं. वैसे सफारी का ये एक कारण रहता है कि हम लोग जंगल सफारी करते हैं, ना कि टाइगर सफारी. तो हम लोग को इसमें टाइगर दिखना एक बोनस पॉइंट होता है. तो आप लोग ऐसे जंगल को भी फील कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि शहरों में रहते हैं, तो आप लोग को ऐसी
खुशबू और पेड़ों की ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन ये नहीं मिल पाता, तो आप लोग इसको भी फील कीजिए। ओके। और ये बाजू में जो पेड़ देख रहे हैं, ये गोल गोल पत्तियों का ये वाला, हाँ। ये गराडी के पेड़ है। तो ये गराडी के पेड़ है, तो इसमें -10% पॉइजन होता है, तो एनिमल्स इसकी पत्तियां नहीं खाते। As soon as we enter the forest, we saw Nilgai. Nilgai is an antelope. It's much like a deer with horns and long legs. ఇక్కడ చూసారు కదా, నీల్గాయని చూసాము వెళ్తూనే. అక్కడ ఆగి కాసేపు ఫోటోలు అవి తీసుకున్నాము. నీల్గాయ్ is also known as blue cow, a sturdy, thin-legged antelope. The nilgai is characterized by a sloping back, a deep neck with a white patch on the throat, a crest of hair along the neck. సో దీని మెడ కింద ఒక తెల్లటి మచ్చ ఇంకా హెయిర్ ఉంటుంది నీलगाय मेल। जैसे हम लोग ऐसे नीलगाय को स्पॉट करते हैं ना, तो हम लोग को अगर नीलगाय स्पॉट नहीं हो रहा है, तब भी हम लोग जंगल में ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पर नीलगाय है। नीलगाय से ऐसे पता कर लेते हैं क्योंकि जो सीट होता है वो इकट्ठा एक ही जगह में है। अगर ढेर है तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर आसपास कहीं नीलगाय है, क्योंकि क्या होता है, नीलगाय अगर उस एरिया में है तो वो एक ही जगह में आकर के सीट करता है। उसका जो अमिताभ बच्चन का जो स्वच्छता अभियान, जैसे ये देख सकते हैं, ये सामने में ये नीलगाय का ही होगा, कंफर्म होगा। एक मिनट रुकना, ये नीलगाय का ही सीट है, क्योंकि हम लोग इससे पता कर ले रहे हैं कि यहाँ पर नीलगाय इसके आसपास है। ये खासियत होती है नीलगाय की। Nilgays are active mainly during the daytime. We also saw 2 bisons grazing behind the woods. ఈ వుడ్స్ వెనకాల, చెట్ల వెనకాల గడ్డి మేస్తూ మాకు బైసన్స్, ఇండియన్ గౌర్ కూడా కనిపించాయి. इधर में आई थिंक कहीं ना कहीं टाइगर। The adult male bison is in dark brown color and the legs are in pale white color with a short tail and C-shaped horns on the head. మాకు ఫస్ట్ డే సఫారీలో, ఆఫ్టర్నూన్ సఫారీలో టైగర్స్ అయితే ఏం కనిపించలేదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 o'clockకి లేచి రెడీ అయిపోయి కాఫీ తాగి మళ్ళీ కుర్సాపూర్ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. దారిలో అంతా ఆవులు, గేదెలు, మేకలు కనిపించాయి. ఆ వాతావరణం చాలా బాగుంది. మార్నింగ్ 6 o'clockకి కుర్సాపూర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ జీపుల్లో, సఫారీ జీప్స్లో చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ కనిపించారు. అందరూ టైగర్ని చూడాలని చాలా కుతూహలంగా ఉన్నారు. మన అదృష్టం ఎలా ఉందో ఈరోజు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ సఫారీ 4 hours ఉంటుంది. మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 గంటల వరకు ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్కి మధ్యలో ఒక చోట ఆపుతారు. కుర్సాపూర్ is another most popular safari zone of Pench National Park. It is located near Kursapur village. Kursapur is one of the most premium zones, but it comes under Maharashtra side of Pench forest. मेरा नाम अंकुश है, मैं आपके साथ गाइड पेंच में आपका वेलकम है। थैंक यू. कहाँ से हैं आप लोग?
हैदराबाद से। फर्स्ट टाइम पेंच या फिर इसके पहले आके हाँ, गए? फर्स्ट टाइम है, पेंच फर्स्ट टाइम है। हम अभी पेंच के महाराष्ट्र के लास्ट जोन खुर्साबार में, जो कि पेंच के नाम से जाना जाता है। खुर्साबार, कुर्सापार। हाँ खुर्साबार। इसके बाद एमपी, ये महाराष्ट्र का लास्ट जोन है। अच्छा, क्या क्या मिला कल? कल तो बंद था के बाद। कल बंद है? हाँ, एक दिन बंद रहता है। अच्छा, ये 57 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये महाराष्ट्र का लास्ट जोन है और ये पूरा डेंस और हिली एरिया है। इस जोन में 12 टाइगर्स है, लेकिन हम सिर्फ 5 से 6 टाइगर का एरिया कवर करते हैं। 4 जोन होने के कारण जंगल का 20% एरिया टूरिज्म के लिए होता है ना, इसलिए अगर पूरा एरिया टूरिज्म करेंगे तो पूरा वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगा। टाइगर का पास में क्या डिफरेंस? लेपर्ड का मार्क्स का साइज ये छोटा रहता है। अच्छा, जो टाइगर साइज में भी हैवी होता है तो उसका मार्क्स भी बड़ा रहता है। समझ में आता है कि वो लेपर्ड होता है। there is a huge lake in this area and we saw many people were waiting in gypsies to spot a tiger. They got the information that tiger is there behind these woods. Then we also waited for more than 1 hour but we couldn't see. The tiger didn't come out from that area and later when we were returning we saw the tiger గోయింగ్ బిహైండ్ ద వుడ్స్. చూసారా, ఈ లేక్ దగ్గర చాలామంది జిప్సీస్లో కూర్చుని టైగర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ 1 అవర్ వెయిట్ చేశారు. మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది టైగరు అక్కడ ఉందని, ఇటువైపే వస్తుందని. సో మేము చాలాసేపు వెయిట్ చేసాము. ఎవరో ఒక చిన్న మంత్స్ బేబీని తీసుకుని వచ్చారు. ఆ అమ్మాయి సడన్గా ఏడ్చింది ఆ పాప. దాంతో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. మరీ చిన్నపిల్లలకి ఫారెస్ట్ అడ్వెంచరు అంత మంచిది కాదు, సేఫ్ కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ రోడ్స్ అవి బాగుండవు కదా ఫారెస్ట్లో. సో పిల్లలకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. మరీ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొచ్చినా అక్కడ వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టడం అవుతుంది. ఏదైనా మెడికల్ హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా కూడా తొందరగా బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా అవ్వదు. అందుకని ఇన్ఫాంట్స్కి అయితే అడ్వైజబుల్ కాదని నేను అనుకుంటున్నా. మేము చాలాసేపు వెయిట్ చేశాక ఇంకా కనిపించట్లేదు టైగర్ అని చెప్పి బయటకు వచ్చి వేరే వైపు వెళ్తుంటే అక్కడ దూరంగా టైగరు చెట్ల వెనకాల వెళ్తూ కనిపించింది. సో మొత్తానికి టైగర్ని చూడడంతో మా ట్రిప్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది. అక్కడే ఒక స్పాటెడ్ డియర్ కూడా కనిపించింది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దేర్. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పేస్లో మేము వెయిట్ చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్, రిసార్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని మళ్ళీ ఇంకొక 1 అవర్ సఫారీ చేసి అప్పుడు వెనక్కి వచ్చేసాము రిసార్ట్కి. ఫారెస్ట్లో రకరకాల వాటర్ బాడీస్, దానివల్ల అనేక బర్డ్స్, యానిమల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఫారెస్ట్ అంతా మంచి ల్యాండ్స్కేప్స్ అవి చాలా బాగున్నాయి. డిఫరెంట్ టెర్రైన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ.
हाँ इधर 3 monkeys बैठा है. क्या नाम है? क्या नाम है? అక్కడ ఫారెస్ట్ నుంచి వచ్చాక మేము రిసార్ట్లో లంచ్ అది చేసేసాము. లంచ్ చేసి అక్కడ కెమెరా తోటి బర్డ్స్ అవి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవి తీసుకున్నాను. అక్కడ ఒక టవర్ ఉంది, ఆ టవర్ ఎక్కి అక్కడ బర్డ్స్కి ఫొటోస్ తీసుకున్నాను. రకరకాల పక్షులు నాకు కనిపించాయి. అవి నార్మల్గా హైదరాబాద్లో ఇక్కడ సిటీస్లో ఉండవు. అక్కడ ఫారెస్ట్లో కొన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. వాటన్నింటికి నేను ఫొటోస్ తీసుకున్నాను అనమాట. ऊपर नहीं दिख रहे. आपका माया माया किधर रहते? बस गांव में है, पास में गांव है. अच्छा हाँ 10-15 मिनट लगता है हमको आने जाने. अच्छा रोज कैसे आते? बस पैदल ही आते हैं. बस में? नहीं पैदल. पैदल इधर हाँ। बस नहीं रहता है ना? बस तो आता है लेकिन दूर जाना आना जाना जिसका होता है हम तो पास में है. अच्छा पैदल। स्कूल भी है गांव में? हाँ, स्कूल है ना. गांव में कौन सा क्लास तक है? बस 5वीं. पांचवी के बाद किधर जाते हैं? तुरिया. हाँ तुरिया. तुरिया. हाँ और गनी हम रहते हैं. अच्छा और गनी से 1 किलोमीटर है अच्छा तुरिया, अच्छा वहाँ पे है. 12वीं. आपका बच्चा है? हाँ 2 है ना. अच्छा क्या पढ़ रहे? मेरी बेटी ITI की है. मेरा आर्यन 10वीं पढ़ रहा है. ओ किधर तुरिया जाके पढ़ते हैं? हाँ टुरिया पे. अच्छा तो टाउन पसंद है ये गांव पसंद है? गांव में रहना पसंद है? हाँ जंगल एरिया है ना. जंगल में रहना पसंद है? हाँ अच्छा. ओ बहुत अच्छा है, मैच हो गया. ओहो కొత్తటిగా గజరాజ్ బీచ్ దారిలో చాలా రిసార్ట్స్ ఉంటాయి.
After lunch, we started for Nagpur. In Nagpur, we went to Diksha Bhumi and Tagdi Ganesha temple. నాగ్పూర్లో మేము దీక్షా భూమి అని అక్కడ మెడిటేషన్ సెంటర్ దానికి వెళ్ళాము. తర్వాత త్యాగ్డి గణేష టెంపుల్, గణేష పెద్ద స్టాచ్యూ అక్కడ ఉంది త్యాగ్డి టెంపుల్లో. రెండు నాగ్పూర్లో చూసి అప్పుడు హైదరాబాద్కి ప్రయాణం అయ్యాము ఫ్లైట్లో. చూద్దామా మరి నాగ్పూర్ కూడా. Finally, we reached Tagdi temple in Nagpur. This is one of the oldest and ancient temples in Nagpur. This temple is most popular and famous in Nagpur. So, the atmosphere is very pleasing and pure beside the temple. The name Tagdi is given because it is constructed on a hill. In Marathi language, a hill is called as a Tagdi. It is oldest temple, approximately 250 years old. It is said that this idol is self-existent. Originally, this idol was very small in shape, but gradually it grew bigger and increased as per present situation. Around 5,000 devotees come to the temple daily for the worship. Especially on Chaturthi, the number of devotees is raised to 10,000. టెంపుల్ చుట్టూ రావి చెట్లు అవన్నీ కనిపించాయి. ఆ మందిరం లోపల ఇంకా శివుడు, రాముడు, కృష్ణుడు టెంపుల్స్ కూడా చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ బయట కలవ పువ్వులు, పువ్వుల దండలు అన్నీ అమ్ముతూ కనిపించారు. భక్తులందరూ అక్కడ పువ్వులు, టెంకాయలు కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్ళి దేవుడికి సమర్పించుకున్నారు. ఇక్కడ గరికతో చేసిన దండలు చాలా బాగున్నాయి. గుడిలో పూజారి గారు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు. మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము అంటే, ఫస్ట్ టైం నాగ్పూర్ వచ్చారా, ఈ గుడికి ఎప్పుడైనా వచ్చారా అని ఆ గుడి యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని అది చెప్పారు. తర్వాత ఈ బయటకు వచ్చి ఈ పూలు అవన్నీ వీడియో తీసుకున్నాను. ఈ గరిక చాలా బాగా దండలు బాగా అట్రాక్టివ్గా కనిపించి నేను దానికి వీడియో తీస్తుంటే ఈ అబ్బాయి గరిక తోటి మాల చేస్తూ నా వీడియో కోసము మాల కట్టి నాకు చూపించాడు. తర్వాత నేను టైం అయ్యి ఇంకా కార్ ఎక్కి బయలుదేరాం ఎయిర్పోర్ట్కి. దారిలో దక్షిణ్ రెస్టారెంట్ దగ్గర ఆగి ఫుడ్ చాలా ఫ్రెష్గా వేడిగా ఉంది తినేసి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసి అక్కడ హైదరాబాదు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాము. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు, అట్లాగే లైక్ చేయడం కూడా. మీ కామెంట్స్ తప్పకుండా ఇవ్వండి. Please leave your comments, like, share and subscribe if you like the video. సో ఫారెస్ట్కి వెళ్ళడం అనేది మంచి అనుభూతి. అక్కడ టైగర్ కనిపించకపోతే మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆ వాతావరణము అవన్నీ మనకి ఎక్కడ కనిపించవు. ఆ ప్రశాంతమైన వాతావరణము, ఆవులు, మేకలు, గొర్రెల కాపర్లు, అక్కడ పల్లెటూరులోని ప్రశాంత వాతావరణము, పల్లె ప్రజలు అవన్నీ చూస్తే మనకి చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తుంది మన సిటీ అట్మాస్ఫియర్కి దూరంగా. సో అదంతా చాలా రిఫ్రెషింగ్ అనమాట. ఆ రెస్టారెంట్ మేము దిగిన రిసార్ట్ కూడా చాలా బాగుంది, ప్రశాంతంగా ఉంది. అక్కడ 4-5 రోజులు ఉండిపోవాలనిపించింది. ఆ వైల్డ్ లైఫ్ చూసి వచ్చాక, అడవులకు వెళ్ళి చూసి సఫారీ అయిపోయాక నేను మళ్ళీ అక్కడే ఉండి రిసార్ట్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్నిటినీ చూసి బర్డ్స్, ఆ బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ అవన్నీ తీసుకున్నాను.
సో అక్కడ అన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీస్తూ నేను ఎంజాయ్ చేశాను. అంతేకాకుండా అక్కడ రకరకాల రంగురంగుల కోడ్లు కూడా కనిపించాయి అన్నమాట. నేను కొక్రొకో అంటే అది కూడా కొక్రొకో అంటూ అరిచింది. నేను నెక్స్ట్ డే కూడా నేను చాలా దూరంలో ఉన్నాను ఆ కోడికి, అయినా సరే అది నన్ను గుర్తుపట్టిందా ఏంటని నాకు అనుమానం వచ్చింది. అప్పటి వరకు సైలెంట్గా ఉన్నది, కుక్కరొక్కో అని వచ్చింది. సో యానిమల్స్కి సెన్స్ కూడా ఉంటుందా అని అనిపించింది, నన్ను గుర్తుపట్టి అట్లా చేసిందా అని. మేము ఆ టైగర్ కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడ బుల్బుల్ చూసాం కదా ఇందాక, ఆ చెట్టు మీద బుల్బుల్ కూర్చుని ఉందన్నమాట సైలెంట్గా. సో ఇక్కడ ఈ బర్డ్స్ అన్నిటినీ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ బర్డ్స్ మనకి, నాకు వైల్డ్ లైఫ్ టూర్ అంటే జస్ట్ టైగరే కాదు, ఆ అడవిలో ఉన్న యానిమల్స్ని, ఆ ల్యాండ్స్కేపు, ఈకోసిస్టము, అక్కడ ఉన్న వాటర్ బాడీస్ ఇవన్నీ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేచర్ని. అంతేకాదు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు ఎట్లా నివసిస్తున్నారు, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, వాళ్ళ వేషధారణ ఇవన్నీ కూడా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తాను. అక్కడ పొలాలు ఇవన్నీ కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అనమాట. వాళ్ళతో మాట్లాడి, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పి, ఆ పల్లెటూరు వాతావరణం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీ కామెంట్స్ నాకు ఎంతో విలువైనవి. ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో, లైక్ ఇట్, షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ ఫర్ మీ. బ్యాగ్ నిన్ననే ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకున్నాను అమెజాన్లో. దీని మీద కెమెరా పెట్టుకుని వీడియో తీసుకుని బాగుంటుంది, షేక్ అవ్వకుండా ఉంటుందని తెచ్చుకున్నాను. ఈ బుల్లక్ కార్ట్లు చూడండి నాకు ఎంత నచ్చాయో. దీంట్లో లగేజ్ ఏం పట్టుకెళ్ళడానికి ఉండదు, అంటే పంటలు అవి పట్టుకెళ్ళడానికి ఉండదు, కానీ మోయడానికి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వీళ్ళు ఈ బండి మీద వెళ్తూ కనిపించారు. నాకు చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపించింది. అసలు టైం ఉంటే నేను కూడా అది ఎక్కుదాం అనుకున్నా, కానీ టైం లేక జస్ట్ వీడియో తీసుకున్నా. సఫారీ అయిపోయాక అది ఎక్కుదామని అనుకున్నా, కానీ రిటర్న్లో కనిపించలేదు. అట్లాగే వీళ్ళు చూడండి అమ్మాయిలు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి, ఇక్కడ స్కూల్ దగ్గర పిల్లలు భలే చెట్టుకు వేలాడితే ఈ బాబు నాకు భలే హుషారుగా అనిపించాడు. వాడు నన్ను చూసి వెంటనే విక్టరీ సైన్ చూపించాడు. పిల్లలు చూస్తే నాకు 3 కోతులు గుర్తొచ్చాయి. ఆ గోడ మీద కూర్చుని వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి నవ్వుతున్నారు అనమాట, వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు. సో ఇట్లాంటివన్నీ మర్చిపోలేని స్మృతులు కదా మనకి. ఫారెస్ట్ అంటే జస్ట్ టైగరే అని ఎయిమ్గా పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేయలేము. అది మన అదృష్టం, టైగర్ కనిపిస్తుంది లేనిది అనేది. బట్ అట్మాస్ఫియర్ అది మనం ఎంజాయ్ చేయాలి.